स्वस्ति न भूषान् विश्ववेदः स्वस्ति सर्वं कल्विदं ब्रह्मादि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवतु मामाम् अवतु भक्तारम् अवश्रवम् अवपश्चात्तादो अपुरस्तादादो अवोत्तरादादो अवदक्षिणादादो अवचोर्ध्वादादो अवधरात्तादो सर्वतो मां भाग्यभागितमन्तादादो तं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः तमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः सच्चिदानन्दादिज्योते तं प्रत्यक्षं ब्रह्मादि तज्ज्ञानमयो विज्ञानमयोते सर्वं जगैदं तत्त्वोज्जायते सर्वं जगैदं तत्त्वोत्तिष्ठते सर्वं जगैदं तैलयमेष्यते सर्वं जगैदं त्वयभृत्येति तं भूमिरापो नलो निलोलभः तं चत्वारे वाक्पदाने तं गुणत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं अवस्थात्रयातीतः तं मूलाधारोऽस्तिरिक्तपूर्वोत्परं घनाधीं पौरमुच्चार्य वरणाधीं तदनन्तरम् अनुस्वारावरदनः अर्थेन्दुलसितं तारेण बुद्धं वेदत्तमनस्वरो गणेश नित्यः गणगर्भे नित्युतगायत्री जन्दः गणपति सेवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ब्रह्मस्ते विभ्राणो जगद्वदं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवादनं रक्तगन्धानुमुक्ताङ्गं रक्तमुत्पैतमोगितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टोऽस्तु प्रभुते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं च योगी योगिनाम्बर नमो ब्राह्मणे नमः गणपते नमः प्रमदपते नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने सुबोधाय श्रीवरदमूर्तये नमः जय बोलो श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामी देवताभ्यो नमो नमः श्रवण तिरुमञ्जनमोत्सव पूजाञ्जलिः अतः गन्धोदक स्नानं समर्पयामि शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत पर्यवां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मण्य देवाय नमो गोब्राह्मणाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करभावये तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं करुणेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्नयित्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टभागं स्वस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्रवः स्वस्ति न पूषान् विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ हरिद्र कुङ्कुमा स्नानानन्तर दिव्यश्री चन्दन समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं सुगन्धपरिमल द्रव्याणि समर्पयामि ॐ नमो नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालादिकालादिकालेश्वराय नमः शम्भवे तमयो भवेत् नमः शङ्कराय तमयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतरमत स्नानानन्तर दिव्यश्री सुगंध परिमल द्रव्याणि समर्पयामि अथ मूलिका स्नानं समर्पयामि
ओम दक्षम योरावृणेम एकादुं यज्ञाय धातुं स्वस्तिरत्ना स्वस्तिर्नामशेभ्यः ऊर्ध्वं षण्मास्तु द्विपदे शञ्च विष्पदे ओम शां कृष्णाय ओम सहना भवतु सहना यंकरवावये तेजस्विनावधीतस्तु मारुतिशावये ओम शांति 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 शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि స్వామికి నమస్కారం చేసుకోండి. ఇప్పుడు అందరూ కూడా మనం తిరుపతిలో స్వామివారికి ఉత్సవాలు చేసే ముందుగా పసుపుతో మొత్తం కూడా అలంకరణ చేసే ముందు హల్దీ అంటున్నాం, పెళ్లి చేసే ముందు హల్దీ స్నానం అంటున్నాం. కానీ దేవతామూర్తులకైతే పసుపును కూడా అలంకరించి దాన్ని స్నపన తిరుమంజనం అంటాం. 12 రకాల కలుషాల లోపల దేవతామూర్తులు ఆవాహన చేసుకొని పసుపుని స్వామివారికి మొత్తం శరీరాన్ని కట్టి ఇక్కడ సబ్బు రాసుకుంటాము. స్వామివారికి పసుపుతోటి దాన్ని చేసిన స్నపన తిరుమంజనం అంటాం. ओम पद्मनाभाय नमस्कारं చేసుకోండి पृथिव्याः नेरो पृष्ठरोष्मे कौरवो देवताः सुतलं चन्दावः आसने विनियोगः अनंतासाय नमः ఒకసారి ఉదాహరణ ముట్టుకొని अनंतासाय नमः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिकेश परमात्मां देवतां देवेन गायत्रीं छन्दप्राणानायम्ने विनियोगः उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचमेतेज भूमिवारक एतेषु विरोधेन विष्णु कर्म शांति कर्म समारभे उद प्राणायाम చేయండి ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सत् विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् वल्पतेसेयंడి ओमा भोज्योतिषं ब्रह्मपूर्वस्वरं शुभाभ्यां शुभे शोभन मुहूर्ते अत्र पृथिव्यायाः जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरप्रदेशे श्रीशैलस्य वायुप्रदेशे कृष्णावेली गोदावर्योर्मध्यप्रदेशे अस्मिन् वर्तकमानस्य व्यवहारिक चांद्रमानेन प्रावाद 60 संवत्सर मध्ये श्री
तदिया प्रयुक्त चौथ्यायां संकलितवति पर्वदिनध्यवादरे शोभादरे भानुवादरे हुमनक्षत्रे चित्ता नक्षत्रयुक्ते शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविजयतने विशिष्टायाम् अस्यां शुभयतो अस्मिन् दिवसे श्री महागणपति देवता आलय प्रतिष्ठा तथा वार्षिकोत्सवाङ्गत्वेन संकल्पित अभिषेक पंचामृत द्वादश कलश अभिषेक पूजांच महोत्सवानंतर संकल्पित अवन पूर्वक पूजांच कर्म करिष्ये अस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु तदनन्तरम् अत यज्ञं देवता आग्नेय दिग्भागेन अग्निं ध्यानबलं कृत्वा मूलगल्ली अम्म पशुవుకి వేదసమ్మో అస్య యజ్ఞస్య సుకృతం అమ్మ ఈ ఉండాలి ఇక్కడ ఉండాలి అగ్నిం దూతం వృణీమయే దీని పసుపు వేయండి కుంకుమ వేయండి ఒక పువ్వు పెట్టిన మళ్ళీ ఒక నక్షత్రం వేయండి అగ్నిం దూతం స్వయం ఆడవాళ్ళు మాత్రం పొట్టు పెట్టుకోండి స్వయం అలంకృత్వ మధ్యలో కూడా అక్కడ మధ్యలో ఆవు పిడకలు ఉన్నాయి ఆవు పిడకలు నీళ్ళు పశువు కరేనమ్మ పిడక మీద మండప మధ్య యజ్ఞగుండాన్ని దేవత ధ్యాయం సమర్పయామి పసుపు వేయండి కుంకుమ వేయండి అత అగ్నిం ధ్యానమలంకృత్వ మంగళాన్ని పక్కన తీసుకొని అగ్ని వెలిగించిన చిత్రం వేసుకొని అగ్నిం ధూతం వృణీమయే మోతారం విశ్వవేద సమ్మో సార్ వాళ్ళకి ఇచ్చి పట్టుకుంటారు ఒక రౌండ్ తిప్పినాక మధ్యలో వేయచ్చు అమ్మ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వెలిగించిన తర్వాత అగ్నిం భూతం వృణీమయే మోతారం విశ్వమే ఒక రౌండ్ తీసుకోవడం చుట్టూ తిరిగి రక్షి అగ్నిం ధూతం వృణీమయే మోతారం విశ్వవేద సమ్మో అస్య యజ్ఞస్య సుకృతమో ఓం ఓం రమగ్నయే నమః అంతా కూడా అక్షంతలు పట్టుకొని పంతులు వస్తున్నా కూడా ఒకటి తీసుకోండి అక్షంతలు పట్టుకొని చెప్పాలి కదా మనిషి కొన్ని తీసుకుని నమస్కారం మేడం అగ్నిదేవుడికి ఒకసారి ఓం అగ్నిం భూతం వృణీమహే మోతారం విశ్వవేద సమ్మో అస్య యజ్ఞస్య సుకృతం ఓం రమగ్నయే నమః నమస్కారం చేసుకోవాలి అగ్నిదేవుడికి వైశ్వానరాయ విద్మహే జ్వాలమాలాయ ధీమహే తన్నో అగ్ని ప్రచోదయాదో మేషారూఢం గౌరవర్ణం గోవత్వజం లోహితాఖ్యం సప్తాస్య గామనాదిత్యర్థం ఓం రం అగ్నయే నమః అగ్నిం భూతం వృణీమహే మోతారం విశ్వవేద సమ్మో అస్య యజ్ఞస్య సుకృతం రమగ్నయే నమః అక్షతల మధ్యలో అగ్నిలో వేసి నమస్కారం చేసుకుని అగ్నిదేవుడికి చేతులు చాపండి చేతులు చాపి పంతులు గారు చూపిస్తున్నారు మీకు అలా 3 సార్లు అనుకోండి అభిముఖో భవః చేయి తిరిగి రావాలి మంచిగా అభిముఖో భవః 3 సార్లు సుముఖో భవః సుప్రసన్నో భవః వరదో భవః స్థిరాసనం గురో అగ్నిం ధూతం వృణీమయే మోతారం విశ్వవేద సమ్మో అస్య యజ్ఞస్య సుకృతం అగ్నయే నమః నమః ఉదాచినే నమః ఇష్టవర్తనే నమః దేవముఖాయ నమః సప్తద్వాయ నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసేనాయ నమః మధ్యే అగ్నయే నమః అదితే నమః గుస్వాయ అదితే నమః గుస్వాయ గణేష్ అదితే నమః గుస్వాయ అనుమతే నమః గుస్వాయ सरस्वते नमः गुस्वा देवाः सवितप्रासाविः కొద్ది జాపు చాలమ్మ కొద్దిగా అమ్మ కొద్ది జాపు దేవుడు దగ్గర కూర్చోండి సారస్వతంగా కూర్చోండి వెనకైతే వేసుకోండి బాగా కొద్ది కొద్ది చరంధరాయ అలా
తప్పదు విస్తరాకులు పోసుకొని కొద్ది పోసుకొని ఓం అగ్నే పుస్తకృతేదన్నోమః ఆయితార్తవతు సమిద్ధమోమాంచకర్మకరిష్యే వనస్పతైదన్నోమః ప్రజాపతైదన్నోమః అదితే నమః అనుమతే నమః సరస్వతే నమః దేవా సవితప్రాసావిః. నమస్కారం చేసుకోండి, అందరికీ అవనంపడి వచ్చింది. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. ఇప్పుడు వేసేటువంటి దాన్ని అక్కడ సరిస్తారా కొల్ల మెనకునేకో యజ్ఞ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇప్పుడు యజ్ఞ కార్యక్రమం ప్రారంభం. అమ్మది మీది ఆయుధార్థం సమిద్ధ హోమ అవి పక్క పెట్టుకోండి సార్. అవి సమిద్ధ హోమాంచకర్మకరిష్యే వనస్పతై అదితే నమః భస్వ అనుమతే నమః భస్వ సరస్వతే నమః భస్వ. కాబట్టి ఇప్పుడు హోమం అంటున్నాం. ఎందుకు హోమం అంటే యజ్ఞం హోమం చేసుకున్న ఇంట్లో చేసిన యజ్ఞం అంటాం. దేవాలయంలో కానీ దేవాలయ ప్రాంగణంలో కానీ చేసేటువంటి దాన్ని లక్ష్మీ గణపతి హోమం అని, సుదర్శన హోమము, చండీ హోమము, ఇలా రకరకాల పేర్లతో రకరకాల దేవతామూర్తులకు నారసింహ హోమం అని చెప్పి రకరకాల దేవతామూర్తుల హోమాలు చేస్తుంటాం. కాబట్టి దేవత శక్తి ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో చేసేటువంటి దాన్ని హోమం అంటున్నాం. కానీ హోమం చేసి ఎందుకు చేయాలి హోమం అయ్యా అంటే, మనం ఏ దేవునికైనా సరే పదార్థాన్ని నైవేద్యంగా పెడతాం. పూజ చేసిన తర్వాత సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తుంటే శ్రీ నైవేద్యం పెడతాం. ఇంకో పూజ చేసి ఇంకో పదార్థం నైవేద్యం పెడతాం. ఏ పదార్థం పెట్టినా కానీ దేవుడు స్వీకరిస్తాడు. ఏం చేస్తాడు? నైవేద్యం చూపిస్తాం కానీ తింటాడు దేవుడు? తినడు. ఒక కిలో సిర చేసి నైవేద్యం పెట్టి దేవుడు తిన్నాడు, తెల్లారి పెడతాం పెట్టాం మనం. కాబట్టి దేవుడు తిన్నట్టుగా భావించి మనము చేసేటువంటి పదార్థం నైవేద్యంగా స్వీకరిస్తాం మనం. మరి దేవుడికి ఇంత పూజ చేస్తున్నాం పంతులు గారు, అందరికీ ఎట్లయితే భోజనాలు పెడుతున్నామో దేవునికి కూడా భోజనం పెట్టాలి కదా, స్వామివారికి అయినా నివేదన చేయాలి కదా అంటే యజ్ఞం వల్ల సాధ్యమవుతాం అన్నమాట. ఎందుకొరకు ఏవైతే స్వామివారికి ఇష్టంగా ఉండేటువంటివి, గణపతికి ఏమి ఇష్టం ఉంటుంది? అందరం గణపతి పూజ చేస్తాం. వినాయక చవితి రాగానే గణపతి పూజ చేస్తాం. చాలా మంది గణపతి ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు, గణపతికి ఎట్లా పూజ చేయాలో తెలియదు. మనకు మంత్రమే చెప్పింది గణపతి ఎట్లా ఉంటాడు. ఏకదంతం చతుర్హస్తం పాశమంకుశధారిణం. గణపతికి ఒకటే పన్ను ఉండాలి, ఏకదంతం ఒకే పన్ను ఉండాలి. కొందరు పెడతాం, వినాయక చవితి రాగానే పెడతాం. ఏం చేస్తాము? 10 తలకాయలు 20 తలకాయలు పెడతాం. కుదరదు, ఒకే పన్ను ఉండాలి. ఇంకేంటిది? చతుర్హస్తం, 4 చేతులు ఉండాలి. మన 10 చేతులు 20 చేతులు పెట్టి విగ్రహమూర్తి గణపతి కానే కాదు. ఏకదంతం చతుర్హస్తం పాశమంకుశధారిణం. చేతిలో ఏముండాలి? చేతిలో చెరుకు గడ కానీ, అరటి పువ్వు అంకుశం కానీ, చెరుకు గడ కానీ, జపమాల కానీ, పుస్తకం కానీ, 4 వస్తువులు కానీ ధరించి 4 చేతుల్లో ఉండాలి. త్రిశూలము, ఖడ్గము, ఇవన్నీ త్రిశూలం ఉండాలి. అంతేగాని కత్తులు బిత్తులు ఉండకూడదు. కాబట్టి స్వామివారికి 4 చేతులతోటి అంకుశము, చెరుకు గడ, త్రిశూలము, పుస్తకము, జపమాల పట్టుకుని గణపతికి పూజ చేస్తాం. ఏకదంతం చతుర్హస్తం పాశమంకుశధారిణం తదంచ వరదం వస్తే బిభ్రాణ మూషకధ్వజం. గణపతికి వాహనం ఏది ఉండాలి? ఎలుకనే వాహనంగా ఉండాలి. సింహం ఉందిగా, పులి ఉంది కానీ పెట్టడానికి వీల్లేదు. మీరు పులి పెట్టినా, సింహం పెట్టినా, ఆవు పెట్టినా, ఏది పెట్టినా గణపతి కిందికి రాదు. మళ్ళీ ఎలుక వాహనంగా ఉంటేనే వాహనం అవుతుంది. మరి గణపతికి ఏమి ఇష్టం ఉంటుంది? రక్తవర్ణం, ఎర్రగా ఉండేటువంటి వస్త్రం అన్నా కానీ, ఎర్రగా ఉండేటువంటి పూలు అన్నా కానీ, ఎర్రగా ఉండేటువంటి పండ్లు అన్నా కానీ గణపతికి బాగా ఇష్టం ఉంటుంది. అంటే మందార పూలు కానీ అలా పూలతో పూజ చేస్తుందో అలంకరిస్తాడు. గణపతికి ఇంకేమి ఇష్టం ఉంటుంది? పంతులు గారు గణపతి వినాయక చవితి రాగానే లడ్డూలు పెడతాం మనం. లడ్డూ ఇష్టమా గణపతికి? లడ్డూ ఇష్టం కాదు. మనకేం చేస్తారు? సినిమాలో టీంలో చూపించినట్టుగా లడ్డూ ఇష్టం అని గణపతి మనం ప్రచారం చేసుకున్నాం. కాబట్టి గణపతికి ఇక్కడ లడ్డూ ఎక్కడ గణపతికి ఇష్టం ఉండదు. గణపతికి ఏమి కొందరు బియ్యం పెడితే కొందరు ఉండాలి చేస్తారు. ఆ ఉండాలి పెట్టినా ఉండాలి ఇష్టపడతాడు. అంతే లడ్డు అంటే ఇష్టం ఉండదు అనమాట. అదేవిధంగా గరకపోసలతోటి ఉండ్రాలతోటి మనం పూజ చేస్తూ ఉంటే గణపతికి ఇష్టపడుతుంటాం అనమాట. కాబట్టి ఆ విధంగా గణపతిని మనం ఆరాధన చేసినా యజ్ఞం లోపల గణపతికి ఏమి ఇష్టం ఉన్నాయి? అన్ని వస్తువులు పెట్టుకున్నాం. కాలిపై పొగ రూపంలో వెళ్ళిపోతున్నాయి. దేవతలకు ఏంది ఆహారం అంటే పొగని ఆహారం అన్నమాట. దాన్ని హవిస్సు అంటాం. అవి విద్యకు, ఉద్యోగానికి, వ్యాపారానికి, సంతానానికి గణపతి రకరకాల గణపతులు ఉంటారు. కాబట్టి అలా 20 రకాల గణపతులు ఇస్తే ఆ చెరుకు గడ, ఆ ఉండ్రాలు పెట్టుకొని
మన స్వామివారికి హోనం పూర్వకంగా యజ్ఞ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటాం. చేసినప్పుడు యజ్ఞానికి ఎవరి అధిపతి అగ్నిదేవుడు. ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మన పీడోపజాంతే స్వాహ. చంద్రగ్రాయ దేవతావర్త్య దేవతాయ స్వాహ. హరి ఓం అగ్నిరమోర్తాదిముత్పదే ప్రతిభ్యామయ భాగం రేతాగం జిన్వతే స్వాహ. కుదారిష్ట సంప్రాప్తే కుద హోమాంచకారే కుద ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి. రోగ సంబంధ ఆరోగ్య సంబంధ సంబంధ భూ సంబంధ మంగళ దోష పీడోపజాంతయే స్వాహ. కుజగ్రాయ దేవతావృత్త దేవతాయ స్వాహ. హరి ఓం వధుబద్ధస్యాగ్నే వృద్ధ్యా గృహేణ నిష్ఠాపూర్తేదకం కృతే ధామయంత పునఃక్రమకం స్వామితరం యువానమన్భానాదకం శ్రీ వైకుంఠవేదాగు స్వాహ. బుధారిష్ట సంప్రాప్తే బుధ హోమాంచకారే బుధ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి. బుద్ధిపీడోపజాంతయే స్వాహ. బుధగ్రాయ దేవతావర్త్య దేవతాయ స్వాహ. హరి ఓం బృహస్పదేవతి హర్యావరహాత్యుమజ్జవాదే కుతమచ్చనేషు యద్ధీదేత్య ప్రదాదు తాదస్మాత్ ద్రవ్యంతే గిత్రాగు స్వాహ. ఓం గురుదేవతాయ స్వాహ. గురువారి సంప్రాప్తే గురు హోమాంచకారే గురు ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి. పుత్రపుత్రికా సంతాన పీడోపజాంతయే స్వాహ. బృహస్పతిగ్రాయ దేవతావర్త్య దేవతాయ స్వాహ. హరి ఓం శుక్రంతే అన్నుద్భగంతే అన్నుద్భుజరూపేణ గణేత్యౌరివాగే విశ్వాయ వాయానవధిస్వదానవద్ధాతే భూషన్నిరాతిరస్య స్వా శుక్రగ్రహాయ స్వాహ. శుక్రార్క సంప్రాప్తే శుక్ర హోమాంచకారే శుక్ర ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి. పత్నిపతి కలత్ర పీడోపజాంతయే స్వాహ. శుక్రగ్రహాయ దేవతావృత్య దేవతాయ స్వాహ. హరి ఓం శమగ్నిరగ్ని విష్కరశ్చన్నస్తమద సూర్యాజం భాదో వాత్పర అవస్థితాయే స్వాహ. శనియారి సంప్రాప్తే జలి హోమాంచకారే శని ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి. ప్రాణవాహనాయ పీడోపజాంతయే దూతోరంకుదాయ భాగ స్వాహ. భూషణపరామనమదే తృష్ణయాతః నిశాచరాగే ముద్మగే ఖడ్గహస్తాయ ధీమగే తన్నో నైర్ది ప్రచోదయాయ స్వాహ. ఓం ఇమం దేవరదేవధ్యాచమడియత్వామస్తురాజగే వందమానసదాచాత్తగేణ మానవిర్మిగే పశ్చిమే వరుణాయ స్వాహ. యత్మదే తస్తరాజమృతయం యాస్యావృణీమగే వాయువే జీవాధిపతి ప్రాణాధిపతయే స్వాహ. అత్రిపురుషాయ విద్మగే మహాధనాయ ధీమగే తన్నో కుబేరాయ స్వాహ. ఈశానః సర్వవిద్వానాం ఈశ్వరః సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్ బ్రహ్మణోధిపతిర్ బ్రహ్మా వే సదాశివోహం ఈశానస్య ఈశ్వరాయ స్వాహ. హరితే నమః స్వాహ నమతే నమః స్వాహ సరస్వతే నమః స్వాహ. దేవ సవిత ప్రాసామిహి తదనంతరం లక్ష్మీ కర్మ సప్తవింశతి అవనాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. ఇప్పటి వరకు కూడా ఇక్కడ ఆవాహన చేసినటువంటి గణపతి గౌరీ నవగ్రహాలు దిక్పాలకు ఉపగ్రహ దేవతలన్నింటి కూడా అంటే ఏ గణపతికైనా తన యొక్క తొండము ఆయన పొడిచే వైపు తిరిగినటువంటి గణపతులన్నీ కూడా లక్ష్మీ గణపతులు అంటాం. పంతులు గారు లక్ష్మీ లక్ష్మి అంటూ అందరికీ కూడా ఏం కావాలి, పొద్దున వేసినప్పటి నుంచి మనం పడుకునేంత వరకు కూడా ప్రతి మనిషి కూడా లక్ష్మి అవసరం ఉంటుంది. ఆ లక్ష్మీదేవి మన ఇంట్లో కానీ వ్యాపార సంస్థల్లో కానీ మనం ఉండే ప్రదేశంలో కానీ మనతో పాటు లక్ష్మీదేవి స్థిరంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? అందరం కూడా ఏం చేసినా మన గురించో మన పిల్లల గురించో మన సంతానం గురించో మనం లక్ష్మీ అనుగ్రహం కలగాలని చెప్పి కోరుకుంటాం. లక్ష్మీదేవి ఉండేటువంటి ప్రదేశాలు ఏం చెప్పినాయా అంటే మొట్టమొదటగా ఆవు యొక్క తోక భాగంలో 2 ముఖాలు ఏనుగు కనబడుతున్నాయి. గజలక్ష్మి అమ్మవారు ఉంటుంది. 2 ఏనుగుల మధ్యలో లక్ష్మీ అమ్మవారు కనబడుతుంది. అంటే ఏనుగు ముఖ భాగంలో లక్ష్మీ ఉంటుందట. అట్లా నమస్కారం చేసి లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది. 3వది ఎక్కడ ఉంటుంది? తామర పువ్వుల్లో కానీ అదేవిధంగా తామర గింజల్లో కానీ లక్ష్మీదేవి ఉంటాయట. 4వది ఎక్కడ ఉంటుందయ్యా అంటే బిల్లపత్రాలు అంటాం, మనం పత్రిరాకులు అంటాం. శివునికి అభిషేకంలో అర్చనలో ఉపయోగిస్తాం. ఆ బిల్లపత్రాల్లో లక్ష్మీదేవి ఉంటాయట. చివరిగా 5వది పెళ్ళైన ప్రతి స్త్రీ పాపెట్లో లక్ష్మీదేవి ఉంటాయట. అంటే మనం కుంకుమ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆడవాళ్ళు పెళ్ళైనటువంటి వారు ముఖం పైనతో పాటుగా పాపెట్లో కూడా పెట్టుకుంటే లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతాయట. మరి ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి మంచిగా ఉందా అంటే ఏం చేయాలి? పంతులు గారు పొద్దున లేచి స్నానం చేసి ఓ 1000 సార్లు లక్ష్మీ లక్ష్మీ అమ్మవారు లక్ష్మీదేవి అంటే లక్ష్మి వచ్చి కూర్చుంటుందా? కూర్చోదు. అట్లా కూర్చోడం అంటే పంతులు గారు అందరూ కూడా పొద్దులే స్నానం చేసేటోళ్ళు అందరూ కూడా అమ్మవారికి స్తోత్రం చేస్తే పంతులు ఇంట్లో లక్ష్మీదేవులు ఉంటుంది. అందరూ పంతులు పెద్దవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అయ్యేటోళ్ళు. ఎవరికైనా లక్ష్మీ కటాక్షం ఎట్లా కలుగుతుందయ్యా అంటే మన కర్మానుసారంగా
ఎవరి కర్మ బట్టి వాళ్ళకి లక్ష్మీ కటాక్షం ఉంటుందట. మనం దేవుడికి గంటసేపు మొక్కుతున్నామా, అరగంట మొక్కుతున్నామా, ఎక్కువసేపు తక్కువసేపు మొక్కుతున్నామా అనే విషయం కాకుండా మనకు 3 రకాల కర్మలు ఉంటాయి మనిషికి. సంచితము, ప్రారబ్ధము, అదేవిధంగా ఆగామి అని చెప్పని. పూర్వజన్మలో చేసిన పాపాలు పుణ్యాలన్నీ కూడా మిగిలిపోతే అనుభవించేదాన్ని సంచితము అంటాం. మనం డబ్బులతో పుట్టినామా, లక్ష్మీ కటాక్షంతో పుట్టినామా, ఏం చేసినామా అంటే అది దేనివల్ల అవుతుంది? పూర్వజన సుకృతం వల్ల, దానికి మనకు సంచితం వల్ల అవుతుంది. ప్రారబ్ధము అంటాం. ప్రజెంట్ చేసేటువంటి పుణ్య పాపాలన్నీ కూడా, పాపాలు పుణ్యాలన్నీ కూడా మనకు అకౌంట్లో పడి పుణ్యం చేస్తే పుణ్యము, పాపం చేస్తే పాపం వల్ల లక్ష్మీ కటాక్షం కలగకుండా జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆగామి అంటాం. మనం చేసే పాపాలు పుణ్యాలు మనం అనుభవించగా మిగిలిపోతే మనుష్య రూపంలో తమ సంతానం అనుభవించాలి, మన పిల్లలు అనుభవించాలి. అంటే మనం పాపం చేసినా పుణ్యం చేసినా తదనంతరం సంక్రమించేది మన పిల్లలకు మాత్రమే. కాబట్టి ఇవన్నిటి ప్రకారంగా లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది. మా అశోక్ రెడ్డి గారు, తిరుపతి రెడ్డి గారు అనేక నిజామాబాద్ పట్టణంలో అనేకమైనటువంటి అశోక బిల్డర్స్ వారి చేత అనేక నిర్మాణాలు చేశారు. వారి పూజ సుకృతం వల్ల కావచ్చు, ప్రారంభం ప్రజెంట్ చేసేటువంటి కార్యాలు కావచ్చు. అందరూ ఏం చేస్తారు? బిల్డర్స్ అపార్ట్మెంట్ కట్టి చేసి అయిపోయింది అంటారు. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ప్రతి అపార్ట్మెంట్లో అశోక ఎవెన్యూలో అయితేనేమో అమ్మవారు రేణుకా ఎల్లమ్మ దేవాలయం నిర్మించారు. అశోక హైట్స్లో కూడా గణపతి దేవాలయం నిర్మించారు. అంటే నిర్మాణం ఎందుకొరకు సుకృతమయ్యా అంటే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మనం పనిచేస్తాం. కానీ దేవాలయ నిర్మాణం వాళ్ళకు అవసరం లేదు. ఇక్కడ మీరు ఉండేటువంటి వాళ్ళ గురించి అని చెప్పి, ఇంతమంది గురించి అని చెప్పి దేవాలయాన్ని ఒక నిర్మాణం ఏర్పాటు చేశారు. 1000 మంది కన్యలు దానం చేస్తే, ఒక 1000 మంది ఆడపిల్లలు కన్యాదానం చేస్తే ఎంత పుణ్యం వస్తుందో ఒక దేవాలయ నిర్మాణం కానీ, శిఖర నిర్మాణం కానీ, ఆ దేవాలయాన్ని నిర్మాణం చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది అన్నమాట. అంటే అశోక ఏమైనా అమ్మవారి గుడి, ఇంకా గణపతి గుడి, ఇంకా ముందు నిర్మాణాల్లో ఇంకా దేవాలయం నిర్మించాలని సంకల్పించుకున్నారు. అంటే ఆ విధంగా మన ప్రారంభం వల్ల కూడా లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది. ఇంకా లక్ష్మీ కటాక్షం కలగాలంటే ఏం చేయాలి పంతులు గారు అంటే, సూర్యోదయం కంటే ముందు లేసి ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఆడవాళ్ళు శుభ్రం చేసుకుని, ఇంటిని మనం ఉండేటువంటి ఇవి పెద్దదైనా చిన్నదైనా దాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఎక్కడ శుభ్రంగా ఉంటుందో, నీట్గా ఉంటుందో అక్కడ లక్ష్మీదేవి, ధనలక్ష్మి ఉంటుందట. నీట్గా లేకుండా లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. ఏముంటుంది? జ్యేష్ఠ లక్ష్మి ఉంటుంది. చెత్త కెనారము, మురికి కాలువ దగ్గర ఎక్కడ వేసే బట్టలు అక్కడే, ఎక్కడికి అక్కడే ఉండి ఎప్పుడు ఇంట్లో భార్యాభర్తలు కొట్లాడుతూ, ఇంట్లో అందరూ కొట్లాడు చికాకులు జరుగుతూ లక్ష్మీదేవి ఉంటుందట. ఏమమ్మవారు ఉంటుంది? దరిద్ర లక్ష్మి అంటారు. ఆ అమ్మవారు ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇంట్లో భార్యాభర్తలు కొట్లాట లేకుండా ఉండాలి. ఎప్పుడో నెలకోసారో, సంవత్సరంకోసారో, 2 నెలలకోసారి చిన్న మాట అనుకుంటే పిల్లల ముందు కాకుండా చాటుగా అనుకుంటే ఇబ్బంది ఏం లేదు. పొద్దున్న లేచినప్పుడు సాయంత్రం దాకా కనబడితే పిల్లలకి కొట్లాడదు అనుకోండి, లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది ఇంట్లో. కాబట్టి కొట్లాడకుండా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. దాంతోపాటుగా ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఇంట్లో కూడా ఉదయం లేవగానే ఎవరు పూజ చేయాలి దేవుని దగ్గర అంటే, ఆడవాళ్ళు శుభ్రం చేసి రెడీ చేసి పెడితే మగవాళ్ళ దేవునికి స్నానం చేసి దీపారాధన చేసి దండం పెట్టుకుంటే లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. రివర్స్ అయింది కలియుగం అంటాం కదా దీన్ని. కలియుగం అంటే రివర్స్ ఉంటుంది, అంత రివర్స్ ఉంటుంది. ఏం చేస్తారు? ఆడవాళ్ళే పూజ చేస్తారు, ఆడవాళ్ళే పుణ్యం పొందుతారు. మీకు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, మగవాళ్ళు పూజ చేసినా, దానం చేసినా, ధర్మం చేసినా, ఏం చేసుకున్నా సరే మీరు చేసిన ప్రతి పూజ ఫలితంలో పుణ్య భాగం అంతా కూడా సగభాగం మీ భార్య పోతుంది ఆటోమేటిక్గా, మీరు ఎక్కడ కూర్చున్నా సరే. కానీ ఆడవాళ్ళు చేస్తే నిమిషం కూడా మనకు రాదు, ఏ భర్త చేసినా ఏ భార్య చేసినా. ఎందుకొరకు పంతులు గారు అంటే, పెళ్లి చేసిన పంతులు అనిపిస్తారు. ధర్మే త్వయా ఏష ఇహం వాదు నాది చరితవ్య అంటే మనం ఏమంటాం? నాది చరామి అంటాం. కామే త్వయా ఏషా ఇహం వధు నాది చరితవ్య నాది చరామి. మనకు మంత్రం తెలియదు, పంతులు అనిపిస్తుంది కదా అందామని అంటాం, మంచిగా దైవాలు లెక్క అని. ఫలితంలో సగభాగము ఈ యొక్క కాబోయే అమ్మాయికి నేను అందిస్తున్నా అని చెప్పి మంత్రము మన అత్తమ్మలకు కూడా దానం చేసే సమయంలో మనం మాటిస్తాం. ఆ మాట ఎన్నికల మాట లెక్క తీర్చకుండా ఉండడానికి వీల్లేదు. ఆటోమేటిక్గా అది ఫలితం వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. కాబట్టి మనం ఏ పూజ చేసినా భర్త చేస్తే భార్య సగం వెళ్ళిపోతుంది, భార్య చేస్తే నిమిషం కూడా భర్తకు రాదు. కాబట్టి రోజు ఇంత కష్టపడి సంపాదించి ఇంట్లో ఉండే భార్య పెట్టి పోషించే మగవాళ్ళు ఒక 5 నిమిషాలు స్నానం చేసి దేవుని దగ్గర దీపం పెట్టుకొని మంచి మీ ఇంటి దేవత ఎవరైతే సరే వారికి నమస్కారం చేసుకొని, అయ్యా నాతో పాటుగా మా సంతానం మా భార్య అందరూ కూడా బాగుంటా అని చెప్పి కోరుకుంటే లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది. కాబట్టి లక్ష్మి ఉండేటువంటి స్థానాలు కూడా చెప్పారు. మీకు ఇంతకుముందు 5 స్థానాలు చెప్పాం. లక్ష్మి ఉండే ప్రదేశాలు కూడా చెప్పారు. ఏంటిది? చెరుగడలు లక్ష్మీదేవి ఉంటుందట, తాటి చెట్లు లక్ష్మీదేవి ఉంటుందట, ఎర్రగా ఉండేటువంటి పూల్లో లక్ష్మీదేవి ఉంటుందట, విరిగిన పాలు అంటే నెయ్యి కానీ పెరుగు కానీ జొన్ను కానీ పదార్థాలు లక్ష్మీదేవి ఉంటుందట.
అదేవిధంగా అణువుల్లో కానీ ఉప్పులో కానీ అదేవిధంగా ధనియాల్లో కానీ జీలకర్రలో కానీ ఇలా 8 పదార్థాలు లక్ష్మీదేవి ఉంటుందట. మనందరం ఉప్పు దాని మీద భయపడతాం. ఉప్పు తీసుకోమంటే అందరూ ఏమంటారు, అప్పు ఉప్పు శని అంటారు. అది అసలు కారణం ఏంటిదయ్యా అంటే లక్ష్మి ఉప్పు లక్ష్మి కాబట్టి మన చేయి నుంచి ఇంకొకరు చేయికి ఇస్తే మా లక్ష్మి పక్క వాళ్ళకు పోతానే భయం చేత పెద్దవాళ్ళు చేసిన భయంకు ఉప్పు శనిరా బాబు అని చెప్పి దానం చేయకుండా చేసారు. కాబట్టి 8 రకాల వస్తువులను చెరుకును కానీ ఉప్పును కానీ అణువులు కానీ ఎర్రగా ఉండే పువ్వులు కానీ తాటి చెట్టు కానీ ధనియాలు కానీ జీలకర్ర కానీ విరిగిన పాలు కానీ 8 పదార్థాలు ఎప్పటికీ కూడా నోటి నుంచి చీ అని అనకూడదట. కాబట్టి ఉప్పు ఎక్కువైనా కూరలు ఎప్పుడు ఎక్కువైనా సరే దాన్ని చీ అని వ్యతిరేకించకూడదు. ఆ విధంగా ఉంటే కూడా లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంటుంది. మనం ఇప్పుడు అందరం కూడా 27 గణపతికి ఏ విధంగా అటుకులు బెల్లము కానీ ప్యాలాలు కానీ ఉండ్రాలు కానీ చెరుకడలు కానీ పెట్టుకొని మనం హోమం చేస్తాము. స్వాహ అన్నప్పుడు మీ దగ్గర అందరూ ఉండ్రాలు ఉన్నాయమ్మా, ఒక దగ్గర పెట్టుకోండి. అక్కడ పంతులు గారు సూక్ష్మం ఇస్తారు, ఒకటి పెద్దది అది వేయాలి. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మీ దగ్గర అటుకులు ప్యాలాలు ఉన్నాయి, అటుకులు ప్యాలాలు మాత్రం మేము లవణప్పుడు పక్కన పెట్టేస్తున్నాము. అటుకులు ప్యాలాలు తీసుకోండి. ఇంకా ముందర కూడా ఇంకా ప్యాకెట్లో ఉన్నాయి, ఇంకా తక్కువ పడుతుంది కూడా. అటుకులు ఉన్నాయి, ప్యాలాలు ఉన్నాయి. ఒక అటుకులు ఒక ప్యాలు విడివిడిగా ఏం వేస్తున్నాయి కాదు. స్వాహ అన్నప్పుడు మాత్రం మిగతా వేయాలి. ఆ చెరుకు గడ ఉండ్రాలు అటుకులు అవేయండి. హరిహోం భద్రం కరుణే విష్ణుయామ దేవా భద్రం పశ్యేమాక్ష భద్రగిత్ర స్థిరైరంగైరుత్తమాగుంస్తనోభిః వసేమ దేవయితం యదాయుః స్వస్తిర ఇంద్రో వృత్రశ్రవః స్వస్తిన పూషాన్ విష్టవేద స్వస్తి నస్తారిక్షో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దదాతు. ఓం శాంతి. ఓం నమో విఘ్నరాజాయ సర్వసౌఖ్యప్రదాయినే పుష్పదారిద్ర్య వినాశాయ పరాయ పరమాత్మనే లంబోదరం మహావీర్యం నాగ్నమవేదోమితం అర్ధచంద్రధరం దేవం విఘ్నవ్యూహ వినాశనం. ఓం హ్రాం హ్రీం ఓం హ్రైం హరం హరం హేరంబాయ నమః. ఓం రౌక్షోం క్లీం గం నమఃచింతామణయే రత్నగర్భగణేశాయ స్వాహ. రత్నగర్భగణేశాయ ఇదన్నో మహా. త్వమేవ కేవలం కర్తాసే త్వమేవ కేవలం కర్తాసే త్వమేవ కేవలం వర్తాసే త్వమేవ సర్వం కల్విదం బ్రహ్మాసే తం సాక్షాదాత్మాసి నిత్యం. ఋతం వచ్మే సత్యం వచ్మే అవతు మామాం అవతు వక్తారం అవశ్రోతారం అవధాతారం అవధాతారమానుచ్చారవశిష్టాం అవచ్చాత్తాదో అపురస్తాదాదో అవోత్తరాదాదో అవదక్షిణాదాదో అవదోర్ధ్వాదాదో అవదరాత్తాదో సర్వతో మాం పాయి సమంతానాదో. ఓం గం గణపతయే స్వాహ. ఏకాక్షర గణపతయే స్వాహ. శ్రీ ఏకాక్షర గణపతయ తన్నో మహా. ఇంకొకరు తీసుకోండి. ఓం గం గణపతయే సర్వవిఘ్నహరాయ సర్వాయ సర్వగురవే లంబోదరాయ హ్రీం గం నమః. విఘ్న గణపతయే స్వాహ. ఓం ఏకదంతాయ విద్మగే వక్రతుండాయ ధీమగే తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్. ఏకదంతం చతుర్హస్తం పాశమంకుశధారిణం సురంచమరథం మస్తైరిత్రాణమూసమధ్వజం రక్తం లంబోదరం శూర్పకర్ణకం రక్తమాసనం రక్తగంధానులిప్తాంగం రక్తముత్తైతమోగితం భక్తాలు కంపినం దేవం జగత్కారణమచ్యుతమావిరభూతం చతుష్టోధ్య ప్రకృతే పురుషాత్తరం ఏవం ధ్యాయతి యో నిత్యం స యోగి యోగినాం వర. నమో వ్రాతపతయే నమ గణపతయే నమ ప్రమదపతయే నమస్తే తులంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్న వినాశనే శివదాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమః. ఓం శ్రీ మహాగణపతి దేవతాభ్యో నమో నమః. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగైలం ఈలం హ్రీం గణపతయే అలకలహీం వరవరద సకల హ్రీం సర్వజనం మేవ చ మానయాయ స్వాహ. విద్యా గణపతయే స్వాహ. ఓం భద్రం కరుణే విష్ణుయామ దేవా భద్రం పశ్యేమాక్ష భద్రగిత్ర. వేయని వాళ్ళంటూ వేయాలి. భద్రం పశ్యేమాక్ష భద్రగిత్ర స్థిరైరంగైరుత్తమాగుంస్తనోభిః వశేమ దేవగితం యదాయుః స్వస్తి న ఇంద్రో వృత్రశ్రవః స్వస్తి న పూషాన్ విశ్వవేదః స్వస్తి నస్తారిక్షో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దదాతు. ఓం శాంతి.
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయాగ స్వాహ శ్రీ లక్ష్మీ గణపతయే స్వాహ లక్ష్మీ గణపతే ఇదన్నమః ఓం నమస్తే లం నమస్తే గణపతయే తమేవ ప్రత్యక్షం తత్వమతే తమేవ కేవలం కర్తాతే తమేవ కేవలం కర్తాతే తమేవ కేవలం వర్తాతే తమేవ సర్వం కల్విదం బ్రహ్మాతే తం సాక్షాదాత్మాది నిత్యం ఉతం వచ్మే సత్యం వచ్మే అవతు మామాం అవతు వక్తారం అవశ్రోతారం అవధాతారం అవధాతారం అవానుచ్చారవశిష్ట అవత్తాదో అవహస్తాదాదో అవోత్తరాదాదో అవదక్షిణాదాదో అవధోర్ధ్వాదాదో అవధరాత్తాదో సర్వతో మాం పాయి పాయి తమంతాదాదో ఓం రౌక్ష్మం ఓం గ్లౌం గం చింతామణయే రత్నగర్భాయ మహాగణేశాయ స్వాహ మహాగణేశాయ ఇదన్నమః చింతామణి గణపతయే స్వాహ మణి గణపతే ఇదన్నమః ఓం सर्वं जगेदं तत्त्वा जागते सर्वं जगेदं तत्त्वा तिष्ठते सर्वं जगेदं तैलयमेष्यते सर्वं जगेदं तयवृत्येते तं भूमिरापो नलो निलो नभः तं चत्वारे वाक्पदानि तं गुणत्रयाधीतः तं दैत्यं तं ब्रह्मा त्वं विष्णुत्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा वनस्परं ब्रह्मभूपवोत्परम् ॐ हूं गं ग्लौं हरिद्रा गणपतये वरवरदारूपं बिन्दरुत्तरूपं नासन्दानं संविता संधि सैजा गणेश विद्या गणक ऋषिये निच्युत गायत्री चंदा गणपति देवता ओम गम गणपतये नमः ओम नमः सिद्धि विनायक सर्वकार्यकर्ते सर्वविघ्नोपशमनाय सर्वराज्यवश्यकरणाय सर्वदेवधर्मश्री पुरुषाकर्षणाय श्रीं वो स्वाहा सिद्धिगणेशाय स्वाहा सिद्धिगणेशाय इदन्नमः एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुलधारिणं पञ्चवरदं नस्ते विभ्राणभूतकत्वदं रक्तं लम्बोदरं घोर्पकर्णकं रक्तवादनं रक्तगन्धालिप्ताङ्गं रक्तमुत्पैतमोगितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतं आविर्भूतं गतश्चोद्धो प्रकृते पुरुषात्मरम् एवं ध्यायति यो नित्यं योगिनाम्बरः नमो राजपते नमः गणपते नमः प्रपदपते नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय यज्ञविनाशने ज्योताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानयाय स्वाहा वरदगणपतये स्वाहा वरदगणपते इदन्नमः ॐ भद्रं गरुडेन स्मृयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्रगित्राः स्थिरैरङ्गै दुष्टवागुं सत्तनोभिगे वशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्रवः स्वस्ति न पूषा अन्दिष्टवेदः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ श्रीं गं सौम्याय महागणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय ॐ गं सौर्याय महागणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानयाय स्व महागणपतये स्वाहा महागणपते इदन्नमः हरि ओं लं नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं दत्तवते तमेव केवलं कर्ताते तमेव केवलं धर्ताते तमेव केवलं हर्ताते तमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मादे त्वं साक्षादात्मादि नित्यं उदं वच्मे सत्यं वच्मे ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं दां ह्रीं क्लीं क्लीं महागणपतये सर्वसिद्धिगणपतये स्वाहा सर्वसिद्धिगणपते इदन्नमः ॐ अवधभक्ताम् अवतु मामम् अवतु वक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुच्चारवशिष्टाम् अवच्चात्तादो अपरस्तादादो अवोत्तरादादो अवदक्षिणादादो अवदोर्ध्वादादो अवधरात्तादो सर्वतो मां पायि पागितमन्तादादो ॐ गं गणेश गुणञ्चिन्दिवरेण्यं नं वडु स्वाहा गुणविमोचन गणपतये स्वाहा गणपते इदन्नमः गुणविमोचन गणपतये स्वाहा इदन्नमः तदनन्तरं ॐ तं वाङ्मयस्वं चिन्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयो ते सर्वं जगेदं तत्त्वोज्जालिते सर्वं जगेदं तत्त्वोत्तिष्ठते
सर्वं जगेदं त्वयलयमेष्यते सर्वं जगेदं त्वयभृत्येते त्वं भूमिरापो मनो नमः पंचत्वारे वाक्पदाने त्वं गुणत्रयातीतः ॐ श्रीं विरि विरि गणपतये वरवरद सर्वलोकं मे वशमानयाग स्वाहा विरि विरि गणपतये स्वाहा गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे ओम त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं रुद्रस्वं इन्द्रस्वं अग्निस्वं वायुस्वं सूर्यस्वं चन्द्रमा वनस्वरं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं ओम ह्रीं गं ह्रीं महागणपतये शक्ति गणपतये स्वाहा गणपते नमः ओम गणाधीं पूर्वमुच्चार्य वर्णाधीं तदनन्तरम् अनुस्मारावरदनः अर्धेन्दुलितम् पारेण बुद्धम् एतत्तमनस्वरूपम् ककारपूर्वोपमकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराचन्द्ररूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संविदा सन्धिः सैजा गणेश विद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री चंद गणपति देवता ओम गं गणपतये नमः तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् श्री गणेश गायत्र्ये स्वाहा गणेश गायत्रे नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि जगत कारणमच्युतम् आविर्भूतं चतुष्टोऽध्यो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायत्यो नित्यं सयोगी योगिनः वरः नमो व्रातपतये नमः गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवोदाय नमः ऐं ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं ग्लं क्लीं गणपते वरवरद सौं सर्वजनं मे वशमानयाय स्वाहा श्री बाला गणपतये स्वाहा गणपते नमः ओम भद्रं करुणे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षपुर्रगित्राः स्थिरैरङ्गै दुष्टभागं स्वस्तनोभिगे वशेम देवगितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति न पूषान् विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति ओम श्रीं ह्रीं ग्लौं गणपतये सर्वकार सिद्धिं कुरु गुरु स्वाहा गं क्षिप्रप्रसाद क्षिप्र गणपतये स्वाहा ओम एकदन्ताय विद्महे ओम लं नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं दत्तमते तमेव केवलं कर्तासे तमेव केवलं धर्तासे तमेव केवलं वर्तासे तमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासे तं साक्षादात्मादित्यम् उपं वच्मे सत्यं वच्मे ओम ग्लौं नवनीत गणपतये सर्वजनानां देवानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः सच्चिदानन्दात्मयोसे त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासे त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसे सर्वं जगेदं तत्त्वोऽध्यायते सर्वं जगेदं तत्त्वोऽस्तिष्ठते सर्वं जगेदं त्रैलोक्यमेष्यते सर्वं जगेदं పోయితే అందరూ నిలబడమ్మా సార్వలకి ఇచ్చేసి నరేష్ అమ్మకి కొద్దిగా ఎదురు ఉండదు ఇద్దరు భార్య భర్త పోయితే ఉండండి అమ్మ జరగలమ్మ అమ్మ ఎలా కూడా వచ్చేదమ్మ ఏకమ్మ अष्टौ नव दश एकादश द्वादशानि आज्ञं गृहीत्वा స్వామి మెల్లగా మూట మధ్యలో పెట్టాలి అమ్మ వాళ్ళకు సప్త ప్రియాణి సప్త హోత్రాన్ని విశ్రా కొట్టకండి
ఆ మూట మాత్రం పెట్టి ఎవరో ఒకరికి అంత పెడితే కష్టమైతే ఎవరో ఒక్కరు పెట్టండి. సప్త అమ్మవారు పెట్టండి. సప్తరావృతే స్వాహ. మిగతా ఉన్న పద్యాలన్నీ కూడా పోసేసి సైడ్ మంటే అటుకులు అవన్నీ సైడ్ పోసేసేయండి. కొన్ని కట్ట సమిధులు వేసేయండి. కర్ర పట్టుకుని ఏమో చెప్పండి. ఓం తచ్చం యారావృణీమయే. కర్రను బట్టి అమ్మవారు పట్టించి ఏమి పోపించండి. తచ్చం యారావృణీమయే. పైకి పట్టండి సార్. సమానం పట్టి చిన్నది చిన్నది మీదకి పట్టించి సమానం పట్టి చిన్నది మీదకి పెద్దది కింది ఒక పట్టి అట్లా కొద్ది పైకి లేపండి. మీకు వేడొస్తుంది. ఇంకా పైకి లేపండి. అగ్నినాశాంతి స్థానే శాంతి శునగం శమగతు అంతరిక్షగం శాంతే తద్వాయునా శాంతే నక్షత్రాణి శాంతే ఓషధయ శాంతే వనస్పతయ శాంతే అగ్ని శాంతే శాంతే ధనశాంతే బ్రహ్మశాంతే బ్రాహ్మణ శాంతే శాంతిరేవాస్తు శాంతి. దేవోలక్క భగవానికి. తదనంతరము మధువాతారుతయతే మధుక్షిరంతి సింధవ మాదేశ్లోస్తపదే మధువదిష్టామి. ఓం మధువాతారుతయతే మధుక్షిరంతి సింధవ మాదేశ్లోస్తపదే మధువదిష్టామి. ఓం ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అగ్నినా శాంతి సామే శాంతి హృదగం శమయతు అంతరిక్షగం శాంతి తద్వాయునా శాంతి నక్షత్రాణి శాంతి ఓషధయ శాంతి వనస్పతయ శాంతి శాంతిరేవ అస్తు శాంతి. యజ్ఞపురుష శ్రీ మహావిష్ణుదేవతాభ్యో నమః. అక్షతలు పట్టుకొని ఒక 3 ప్రదక్షిణాలు చేయాలమ్మ దీని చుట్టూ. ఆ చేపలు తీసేసేది ఎవరు చేపలు వాళ్ళు తీసేయాలి. మీకు ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ మీద కూర్చోవాలి. అందరూ రౌండ్ ఇది కాదు. లేకపోతే మిగతా యానికాని చ పాపాని జన్మ జన్మాంతరకృతాని చ తాని తాని ప్రదర్శంతే తదక్షరే పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాణాం పాపాహం పాప సంభవాం త్రాహిమాన్ కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల. అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్షో శ్రీ వరసిద్ధి వినాయకాయ నమః. యాంతు దేవాగణా సర్వభూయామాదాయ పార్థివ సర్వకామ్యార్థిత్యర్థం పునరా. అక్కడ ఆగండి. యాంతు దేవాగణ సర్వభూజా మాదాయ పార్థివాం సర్వకామ్యాసిద్ధ్యర్థం ఇది పునరాగమనాయ చాము. యానికాని చ పాపాని జన్మ జన్మాంతరమితాని చ తాని తాని ప్రదర్శన. అలా పళ్ళు పెట్టించేసాం దేవుడు స్వామి. పళ్ళు పెట్టి మొత్తం పెట్టాము దేవుడు పెట్టాము.
ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపోహం. నరేస్వామి బొట్టు బొట్టు తీసుకుంటే గణపతి గణపతి పెట్టేసి వచ్చిందమ్మా. మూడు అయిపోతే పక్కన ఇవ్వండి, కొద్ది సైడ్కి ఇవ్వండి, మీకు ముందుకు వస్తాయి. అయిపోతే పక్కన ఇవ్వండి. మూడు అయిపోతే పక్క ఎవరి ప్లేస్ వాళ్ళు ఇవ్వండి. ఎవరి ప్లేస్తో వాళ్ళు వచ్చేసేయండి. ఎవరి ప్లేస్ వాళ్ళు వచ్చేసేయండి. మూడు అయిపోతే మిగతా వాళ్ళు పక్కకు ఉండండి. తేజ ఆరోగ్యం శ్రియం బలం విద్యాం బుద్ధిం దేహి మే హవ్యవాహన శ్రియం దేహి మే హవ్యవాహన. ఓం స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం యశః కీర్తిం ఆయుష్యం తేజ ఆరోగ్యం శ్రియం బలం విద్యాం బుద్ధిం దేహి మే హవ్యవాహన శ్రియం దేహి మే హవ్యవాహన. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం యత్పూజిత మయా దేవ పరిపూర్ణ నమోస్తుతే అనేన ధ్యాన ఆవాహన షోడశ ఉపచార పూజాంచ అహం బృందార్పణ మస్తు సంకల్పిత హితకార్యేషు శుభం భవతు. నమస్కారం చేసుకోండి. ఒకసారి మీ గోత్రాన్ని చెప్పుకోండి, మీ పేరు చెప్పుకోండి. ఎవరు గోత్రం వాళ్ళు, ఎవరి పేరు వారు. తిరుసాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణే శుభం భవతు. సాక్షాత్ శ్రీ అక్షతలు అక్కడ యజ్ఞగుండంపై వేసి నమస్కారం. యజ్ఞం వేయకండి, యజ్ఞగుండంపై వేసి నమస్కారం చేయండి. పంతులు గారు బొట్టు పెడుతున్నారు. బొట్టు పెట్టినటువంటి వాళ్ళు చాతరైన వాళ్ళు 3 పుంజులు ఇవ్వండి. కాళ్ళ నొప్పులు లేకుంటే, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుంటే 3 పుంజులు ఇవ్వండి. గణపతి పుంజులని భావిస్తాము. కాళ్ళ పుంజు తీయకండి. గణపతికి ఇష్టం మనకి ఇబ్బంది కావచ్చు. నొప్పులు లేని వాళ్ళు, ఫ్రీ ఉన్న వాళ్ళు 3 పుంజులు ఇవ్వండి. స్వస్తి హస్తం శాంతి రస్తు యజమాన జనానాం నిర్మాణ జనానాం సంకల్పిత నివస జనానాం శాంతి రస్తు పుష్టి రస్తు బుద్ధి రస్తు అభిజ్ఞ రస్తు ఆరోగ్య రస్తు ధర్మ సమృద్ధి రస్తు. శ్రీ హనుమత్ మహాదేవత శ్రీ హరసిద్ధివినాయక స్వామి దేవత అనుగ్రత సిద్ధార్థము సర్వారిష్ట సకలారిష్ట వాస్తు శల్య నరగోగ దృష్టిదోష సర్వదోష పీడా పరిహారార్థం కూష్మాండ బలి ప్రదానం కరుణ కరిష్యేము. తదనంతరం పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. అది నారీకేలం సమర్పయామి. నివేద నైవేద్యానంతర సుప్రదీపాయ నమః. ఓం సురేదయే నమః. ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః. ఓం సురానిఖ్యాయ నమః. ఓం మహాగణపతయే నమః. ఓం మాన్యాయ నమః. ఓం ప్రథమాయ నమః. ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః. ఓం విఘ్నకర్తే నమః. ఓం విఘ్నహంత్రే నమః. ఓం విశ్వనేత్రాయ నమః. ఓం విరాటపతయే నమః. ఓం శ్రీపతయే నమః. ఓం కృతనే నమః. ఓం వాక్పతయే నమః. ఓం శృంగారిణే నమః. అసితవత్సలాయ నమః. శివప్రియాయ నమః. శీఘ్రకారిణే నమః. భవ
भक्तप्रियाय नमः भक्तजीविताय नमः नमः भक्तगन्धर्वसेविताय मंगलप्रदाय नमः अव्यक्ताय नमः अप्राकृतपराक्रमाय नमः सत्वर्मिन्ने नमः सत्ये नमः संसारार्थे नमः महेशाय नमः दिव्यांगाय नमः मणिकिङ्कणवेदनाय नमः समस्तदेवतमूर्तये नमः वैष्णवे नमः साधोहिताय नमः विज्ञानकारिणे नमः विश्वप्रभुते नमः विश्वराज्यविधानकृते नमः कल्याणगुरवे नमः उन्मत्तवेशाय नमः परागिते नमः समजगदाचाराय नमः सर्वेश्वरप्रदाय नमः एकदन्ताय नमः विद्याराजाय नमः हरिद्रागणपतये नमः साक्षात् श्री कालिपाक वरसिद्धिविनायकाय नमः जय बोलो श्री वरसिद्धिविनायक भगवान की नानाविध परिमल पत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूप दीपानांतर सत्यस्कालिक फलोदिक शर्करिक निवेदन नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यानंतर मंगल मगध नीराजन दीपं संदर्शयामि ओम भव स्वाहा सुरेश्वरं निधीश्वरं गणेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं समाश्रये परस्परं निरन्तरं श्री गणेश आगिवं जय गणेश शङ्करं निरस्तभैक्यकुञ्जरं गणेशरोधरं कृपाकरं क्षमाकरं मुधाकरं निरस्करं नमस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्करम् अकिञ्चनातिभीजनं विनन्दनं मुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयाभिभूषणम् अकिञ्चरूपमन्तहीनं मन्तराय कृन्तनं बुधन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव भोगिनं तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संसदम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण हृन्वकं प्रबल्पति प्रभातके बुधिस्मरं गणेश्वरं हरोगतं हरोदितं समाहितं सुभुत्रतं समायुतायुरस्तभूते मद्रुपै कुशोतिनादो श्रीगणेश आदिवं जय गणेश भक्ताभ्य रक्षके कामितार्थप्रदायकाय श्री कानिपाक वरसिद्धि विनायकाय मंगलम मंगलम श्री कानिपाकाय मंगलम श्री मूषिकवाहनाय मंगलम श्री पार्वती नंदनाय मंगलम श्री कुमार गुरवे नमः जय बोल गणेश खारं चरणं सर्वविषादनिवारणं समस्तभावक्षेकरं श्री प्रसिद्धिविनायक देवतापादकं चरणं सर्वविषादनिवारणं समस्तभावक्षेकरं देवतापादकं पावनं निर्वस्तिर्भव विष्णु श्रीमान् आयुरायुर्भव इमे श्री पद्मस्ते सुगन्धिने वक्षस्थले पुण्यस्यायवाणी గణనాథుడా నీకు
ఓం గం గణేశాయ నమః. ఇందూరు పట్టణంలోని మాధవనగర్ నందు అశోక బిల్డర్స్ వారితో నిర్మించబడినటువంటి అశోక హైట్స్ నందు శ్రీ గణపతి దేవాలయ ప్రథమ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా ఈరోజు అశోక బిల్డర్స్ యాజమాన్యము అశోక్ రెడ్డి గారి దంపతులు, తిరుపతి రెడ్డి గారి దంపతులు మరియు అశోక హైట్స్లో నివసించేటువంటి అపార్ట్మెంట్ నివాసులందరూ కూడాను గణపతి ఆలయం నిర్మించి నేటికి సంవత్సరం పూర్తయిన సందర్భంగా ఈరోజు నాడు సంకట చవితి సంవత్సరం పూర్తయిన సందర్భంగా ఆలయ ప్రథమ వార్షికోత్సవాన్ని నిర్వహించుకున్నారు. ఉదయం కాలం నుంచి ఆ యొక్క స్వామివారికి విశేష పూజా ద్రవ్యాలతోటి పూజా కార్యక్రమాలు, అదేవిధంగా అభిషేక కార్యక్రమము, తర్వాత పంచామృత షోడశ 12 కలశాలతో ద్వాదశ కలశ అభిషేక కార్యక్రమాలు, సప్తవింశతి గణపతి హోమ కార్యక్రమము, అదేవిధంగా స్వామివారికి సహస్ర పుష్పాలంకరణ సేవ, మహా నివేదన మంత్రపుష్పము, అదేవిధంగా ఆశీర్వచన కార్యక్రమంతో పాటుగా ఇక్కడ మహా అన్నప్రసాద వితరణ కూడా కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అశోక బిల్డర్స్ యాజమాన్యము ఎక్కడ అపార్ట్మెంట్ నిర్మాణం చేసినా కానీ ఆ అపార్ట్మెంట్ లోపల దేవాలయ నిర్మాణం చేయడం వాళ్ళకి ఆనవాయితీ. అంటే వారు నిర్మించినటువంటి అపార్ట్మెంట్లో ఉండేటువంటి అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఒక్కొక్క దేవాలయం నిర్మిస్తూ వస్తున్నారు. అశోక ఎవెన్యూ నందు ఎల్లమ్మ దేవాలయాన్ని, అశోక హైట్స్ నందు గణపతి దేవాలయాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇలా వారి యొక్క వ్యాపారం దినదినాభివృద్ధిగా చెందుతూ నిజామాబాద్ పట్టణంలో కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉత్తర తెలంగాణలోని అశోక బిల్డర్స్ నిర్మాణం అంటేనే నాణ్యతకు, అదేవిధంగా ఇక్కడ రాజీ పడకుండా మంచి నాణ్యతతో కలిగినటువంటి నిర్మాణం చేస్తే పేరుంది. కాబట్టి అటువంటి వారి వ్యాపారం దినదిన అభివృద్ధి చెందడానికి కారణము ఈ యొక్క దేవాలయ నిర్మాణాలు కూడా కావచ్చు. కాబట్టి వారు ఇదే విధంగా పలు ఆలయ నిర్మాణాలు చేస్తూ పలు భవన నిర్మాణ సముదాయ వ్యాపారాలు చేస్తూ వారి వ్యాపారంలో మరింత ముందుకెళ్లాలని చెప్పని ఆ గణపతిని ప్రార్థిస్తూ జై ఓం గం గణేశాయ నమః. మనము మన మాధవనగర్లో అశోక హైట్స్ నందు గణపతి గుడి కట్టి సంవత్సరమైనది. ఈ ప్రథమ వార్షికోత్సవము ఈ భగవంతుడు మాకు ఈ అవకాశము, ఈ పూజలు కార్యక్రమాలు హోమాలు ఎంతో మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మేము దేవుడికి దినదిన కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాము. మాకు ఈ అవకాశం దక్కినందుకు మేము గత జన్మలో అశోక్ రెడ్డి సార్ కానీ నేను కానీ గత జన్మలో ఏదో పుణ్యం చేసుకుంటే కానీ మాకు ఈ అవకాశం దక్కిందని చెప్పి మేము భావిస్తూ మాకు ఈ రోజున మేము ఈ విధంగా పూజ చేసుకోవడానికి కానీ దేనికి కానీ మా కస్టమర్లు అందరూ ఎంతో సహకారము, అందరి ప్రోద్బలంతో మేము ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము. మాకు ఈ అవకాశము దక్కినందుకు ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాము. ప్రథమ వార్షికోత్సవం గణేశ్వర దేవునందుకు మా అందరికీ హైట్స్ తరఫున అందరికీ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. మేమందరము గణపతికి ప్రతి బుధవారం వచ్చి పూజ చేసుకోవడము, అందరము కలవడము మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ బిల్డింగ్లో మనకి ఇక్కడ ఉండడం వలన స్వామిని రోజు దర్శించుకోవడము, వాకింగ్ వచ్చినప్పుడు కానీ మేము మామూలుగా వెనస్డే అందరము కలిసి రావడం కానీ పూజ చేసుకోవడం కానీ గోత్రనామాలు చెప్తూ చాలా అందరము ఆనందంగా కలిసి చేసుకుంటున్నాము. ఈ విధంగా ఈరోజు 1 year వార్షికోత్సవం జరుపుకోవడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మాకు ఈ హైట్స్ నుంచి అందరం హ్యాపీగా ఉన్నాం. కృతజ్ఞతలు చాలా సంతోషంగా ఉంది. 1 year నుంచి 1 year వార్షికోత్సవం జరిగినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎన్ని జన్మల పుణ్య ఫలము ఇంత అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. చాలా సంతోషంగా ఉంది, చాలా అశోక హైట్స్ మాధవ్ నగర్ నందు వరసిద్ధి వినాయకుని ప్రతిష్ఠించి 1 సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న శుభ సందర్భం ఇది ఈ అపార్ట్మెంట్ బిల్డర్స్ అయినటువంటి శ్రీ అశోక్ రెడ్డి గారు మరియు తిరుపతి రెడ్డి గారుల సమక్షంలో గత ఏడాది ప్రతిష్టాపన జరిగింది. ఇది మొదటి వార్షికోత్సవ శుభ సందర్భం. ఈ అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరికీ నిజంగా ఇది అదృష్టంగా భావిస్తూ ఈ మహా అవకాశం లభించిన ధన్యవాదాలు. మా వరసిద్ధి వినాయకుని మేము ఎప్పుడు దర్శన భాగ్యంతో పాటు ఆయన ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలని థ్యాంక్ యూ.
డి బ్లాక్లో ఉంటున్నామండి. ఈ అశోక హైట్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ చాలా బాగున్నాయి. మేమందరం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం. ఈరోజు గణపతి గుడి వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మేమందరం కలుసుకోవడం జరిగింది. చాలా బాగా